نوجوانوں، ہمارا دین کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ وہ کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ماں باپ گناہگار ہوں، لیکن وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے وہ غلط کام نہ کیے جو میں نے کیے ہیں۔ ماں باپ کا پیار بے لوث ہوتا ہے۔ ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو بھی میں نے زندگی میں غلطیاں کی وہ میرے بچے نہ کریں، اس لیے مقدس ہے۔ تو نوجوانوں، میں اب ان تینوں جماعتوں کے ماں باپ سے پوچھ رہا ہوں جو ان پارٹیوں میں ہیں، مجھے بتائیں جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ زرداری چور ہے، تو وہ کہتا تھا شہباز شریف اور نواز شریف چور ہیں، اور فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے تھے، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ آپ کو میں سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ یہ اس ملک سے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ نوجوانوں سنو میری بات، یہ ملک سے وہ کرنے جا رہے ہیں جو دشمن بھی نہیں کرتا۔ ایک ملک کے اوپر آپ بمباری کریں، دہشت گردی کی جنگ لڑیں، جنگ بھی ہار جائیں، وہ معاشرہ پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے تھے دوسری جنگ عظیم میں، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ معاشرے کبھی بھی جنگ ہارنے سے ختم نہیں ہوا آج تک، لیکن معاشرے کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کی اخلاقیات تباہ کر دو، ان کو اچھے برے کی تمیز ختم کر دو۔ اس لیے یہ آیت ہے امر بالمعروف، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو اور سب برائی کے خلاف جہاد کرو، آپ کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ جو لوگوں کے چوری کے پیسے سے ضمیر کے سودے کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں پھر سے کہتا ہوں، یہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ اس ملک کی اخلاقیات تباہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پبلک کے نمائندے ہیں، ایم این اے جو ہوتا ہے وہ پبلک سے ووٹ لے کے آتا ہے، پبلک ریپرزینٹیٹیو کہتا ہے، پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتا ہے، تو جب وہ جا کے اپنے ضمیر کو بیچتا ہے تو وہ تو اس کے بعد آپ کیسے روکیں گے کسی کو چوری کرنے سے؟ وہ کہیں گے جی لیڈر تو سارے چوری کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پہ چلو۔ قوم کی جب اخلاقیات ختم ہوتی ہے، قوم محنت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں کوئی محنت کرے جب چوری میں پیسہ ہے؟ چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو۔ میں اب آج درگاہ آپ کے سامنے اپنے جو ایم این ایز جن کو یہ کروڑوں روپے دے کے رشوت دے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اب ان سے مخاطب ہوں۔ دیکھو، میرے جو غلطی کر بیٹھے ایم این ایز، دیکھیں ایک پارٹی کا سربراہ آپ کی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ میں آپ کی بھلائی کے لیے اب باتیں کر رہا ہوں، میری بڑی غور سے بات سنو۔ دیکھیں یہ وہ دن چلے گئے چھانگا مانگا کے جب انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ایم پیز نون لیگ نے چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں اور پیپلز پارٹی نے مری۔ وہ دن چلے گئے ہیں۔ تب تو آپ دونوں کرپٹ تھے، تو لوگوں تب تو آپ نے ابھی کرپشن میں اتنا نام نہیں کمایا تھا، تو لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ اقتدار کی وجہ کی جنگ چل رہی ہے۔ یہ پاکستان وہ پاکستان ہے
جس میں لوگوں میں شعور آ چکا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ، میں پھر سے بتا رہا ہوں، آپ کے بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں. آپ کو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی کو چھوڑا تو صرف اور صرف آپ پیسے لے کے چھوڑیں گے. آپ جتنا مرضی کہیں کہ جی میری ضمیر جاگ گیا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ان چوروں کے ساتھ ملنے کا، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ جتنا بھی کہیں گے جی عمران خان بڑا برا آدمی ہے، ہوگا بڑا برا، لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. لوگ سب سمجھیں گے کہ اب آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے. درگاہی کے لوگوں، نوجوانوں، آپ مجھے یہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے، ابھی نہیں میں بتاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر ہمارا کوئی بھی آدمی ان کے لیے ووٹ ڈالے گا، یہ صرف اور صرف ان سے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ کے ووٹ ڈالے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں. یہ ذرا ایک منٹ پھر سے ہاتھ، ذرا کیمرہ دکھانا کہ یہ لوگ، یہ سارا پاکستان یہی سمجھے گا. سارے پاکستان میں میرے ایم این ایز، میری سن لیں میری بات آج، سارے پاکستان یہ سمجھتا ہے، آپ جو مرضی ان کو کہہ لیں، سارا پاکستان یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں. آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے. آپ ہمیشہ کے لیے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے. آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی. لوگ باشعور ہیں. آپ یہ چھانگا مانگا کے دن چلے گئے ہیں. لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، کیونکہ لوگ یہ جو 3 اسٹوجز ہیں ان کی شکلیں جانتے ہیں 35 سالوں سے. یہ 35 سالوں سے چوری کر رہے ہیں. ان تینوں کے اوپر نیب کے اندر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. آپ جو مرضی کر دیں، الٹا لٹک جائیں، لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اپنے ضمیر بیچ کے گئے ہیں وہاں. کیوں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ساری قوم آج یہ سمجھتی ہے، ساری قوم کے اوپر سے پردہ اٹھ چکا ہے. کسی کو آپ پاگل نہیں بنا سکتے. تو اس لیے میرے جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں، آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں. صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلی ایک دوجے کا تھامو. ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ رحمان اور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. میں کیا چیز ہوں؟ میں تو جس طرح کا باپ کی طرح ہوں. باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. لیکن پھر سے آخری میں بات کہوں گا، خدا کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا. مجھے لوگوں نے کہا کہ عمران خان، یہ سنیں، مجھے لوگوں نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ تو ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے، وہ تو سندھ کی حکومت کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو پنجاب، پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے. آپ کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے، آپ ان کو خرید کے واپس لے آئیں. میں نے اپنے لوگوں کو کہا جنہوں نے مجھے یہ تجویز دی، میں نے کہا سب سے پہلے میں اللہ کو جواب دوں،
مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. عوام کا پیسہ چوری کر کے، یعنی عوام کا پیسہ جو ہوتا ہے نا، گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے آپ کا پیسہ. یہ ایسے ہی ہے کہ میں پختونخوا کے لوگوں کا پیسہ استعمال کر کے اور اپنی گورنمنٹ بچاؤں. اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے، اس سے بہتر ہے کہ میری گورنمنٹ چلی جائے. اگر میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے ایم این ایز کو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کو. اور یہ درگئی ذرا یہ سنیں، وہ کون ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیں، وہ کون ہے جو سوٹ پہن کے ٹائی لگا کے وہ بڑی بڑی ٹوپی پہن کے پھرتا ہے پاکستان میں؟ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے؟ نہیں، یہ ڈیزل نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے. سنیں ذرا، یہ اس نے مجھے تجویز دی ہے. سنیں ذرا، اس بے شرم نے مجھے تجویز دی ہے کہ عمران خان آپ کو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کے بیٹے نے بھی یہ تجویز دی ہے. اور پھر اس نے کہا ہے، درگئی میں نوجوانوں بے شرمی کی انتہا دیکھو. کہتا ہے کہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے ان کی آپ کو تنقید بھی کرنی چاہیے تھی. ذرا شہباز شریف اور آپ کے بیٹے اور وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے ڈرپوک، جھوٹا مجرم، ڈرپوک اور جھوٹا، اور اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھا ہوا ہے، ذرا سن لو میری بات. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے ایبسلوٹلی ناٹ کس بات پہ کیا تھا؟ انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ کیا پاکستان امریکہ کو بیس دے گا افغانستان کے اندر اگر انتشار ہو تو یہاں سے بیس استعمال کرے افغانستان کے خلاف. یہ اس نے میرے سے پوچھا تھا. میں آپ سب کو نوجوانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں جب 25 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا تو میری پارٹی کا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں. میں نے جب سے پہلے دن سے میں نے کیا کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں، نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. جو ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، جو نوجوانوں پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی، 80,000 ہمارے لوگوں کی جانیں گئیں، ہمارا قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا، 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے جب ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی. 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا. تو میں چھوٹے میاں شہباز آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ملا اس سے ہمیں؟ جو آپ کا یہ کہنے کا مطلب کہ پھر سے ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں. میں واضح کرتا ہوں، میں نے امریکہ کو بار بار کہا امن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو مجھے جو شہباز شریف نے یورپین یونین کی بات کی، ایمبیسڈرز کی، ذرا غور سے سن لیں. یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے پروٹوکول توڑتے ہوئے کسی ایمبیسڈر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ملک کی فارن پالیسی پہ پبلک میں بات کرے، کسی کو نہیں پہنچتا. ان ایمبیسڈرز نے پروٹوکول کے خلاف پاکستان کو کہا کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں. میں نے ان سے صحیح پوچھا کہ کیا آپ ہندوستان کو یہ کہیں گے؟ ان کی جان جاتی ہے ہندوستان کو کہتے ہوئے.
اور ہم کوئی ان کے غلام ہیں کہ ہمیں کہیں جناب آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں؟ انہوں نے پروٹوکول کے خلاف بات کی تو شہباز شریف اور اس کا بیٹا کہتا درگئی کہتا کہ عمران خان نے بڑی غلط کام کیا کہ اس نے گوروں کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ شہباز شریف آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت وہ پتہ کیا ہے اس کی؟ یہ بوٹ پالش بڑے اچھی طرح کرتا ہے۔ یہ جب بھی کوئی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جب کوئی گورا دیکھتا ہے سوٹ پہن کے انگریزی بولتا ہوا فٹافٹ اس کے بھی جوتے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو شہباز شریف، میں ایک آزاد انسان ہوں۔ میں نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا کے سامنے کوئی خدا نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ایک آزاد ملک چاہتے ہیں۔ میرے ملک کی فورن پالیسی میرے لوگوں کی بہتری میں ہو۔ ساتھ والا ہمارا ملک ہے ہندوستان۔ میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں، انہوں نے ہمیشہ آزاد فورن پالیسی رکھی۔ آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا الائنس ہے، کوارڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے، اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں۔ روس سے تیل منگوا رہا ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں، کیونکہ ہندوستان کی پالیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے۔ ان دونوں کے دور میں ان ڈاکوؤں جب 10 سال یہ اقتدار میں تھے تو ان کی پالیسی ہمارے لیے نہیں تھی۔ 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ، ہمارے عورتیں بچے مارے گئے، ہمارے بے قصور لوگ مارے گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے مذمت نہیں کی، منافقت کی۔ کہ امریکنوں کو کہا کہ آپ ڈرون ماری جاؤ، اور حکومت سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہم مذمت کرتے ہیں۔ منافق، پیسے کی پوجا کرنے والے، ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ملک سے باہر، ان کی بڑی بڑی اربوں روپے کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں ملک سے باہر۔ یہ کبھی اپنی قوم کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کبھی پاکستان ان کے نیچے آزاد نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ یورپین یونین جبکہ انہوں نے پروٹوکول کے خلاف کیا پھر بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ جب پاکستان نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، غلط تھا۔ تو میں اپنے پاکستانیوں، میں اب آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اس ملک نے آگے کبھی بھی دوسری سپر پاورز کے سامنے جھک کے اپنی غیرت ختم کر کے غلام بن کے یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ آگے تب بڑھے گا جب ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے۔ اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 3.5 سال میں جو ہم نے کیا ہے، صرف اور صرف کوشش ہوئی ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا کیا، لیکن سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے کیا کیا 3.5 سال میں۔ آج درگئی کے نوجوانوں اور بزرگوں، یہ گواہی دینا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں 3.5 سال میں کسی حکومت نے وہ کام نہیں کیے جو ہم نے کیے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں آج، اور میں ابھی آپ کو گناتا ہوں کہ ہم نے کیا، لیکن سب سے پہلے میں اللہ کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور میرے اللہ کے سامنے مجھے سرخرو کیا، کیونکہ میں 3 سال سے جدوجہد کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے حرمتی ہوتی تھی، بے حرمتی، ان کی شان میں جو گستاخی ہوتی تھی، ان کے اوپر جو کارٹون بنائے جاتے تھے، جو خاکے بنائے جاتے تھے، پاکستان میں ہم توڑ پھوڑ اپنی کرتے تھے،
पुलिस उनको नुकसान पहुंचाते थे, बेचारे कई पुलिस वाले शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बार बार इनको कहता गया कि मैं आपकी ये जंग लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। और मेरी टीम, मेरे फॉरेन ऑफिस, मेरी टीम, हमने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशंस में जाके मैंने तकरीर की। पहली दफा जब भी मैंने यूएन में तकरीर की, मैंने बात की जो इस्लामोफोबिया, यानी जो इस्लाम के खिलाफ जो नफरतें हैं, और वो जाहिर कैसे होती हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, फिर इस्लाम और दहशतगर्दी को एक ही कर देते थे। तो मैंने हर फोरम पे मैंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और मैं इसलिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने नबी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हुआ कि पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास की कि 15 मार्च हर साल दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिक के खिलाफ दिन बनाया जाएगा। मैं अब ये सवाल पूछता हूं, फजल रहमान 30 साल से आप दीन के नाम सियासत कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कभी आप इसके करीब भी पहुंचे? कभी आपने बाहर जाके बात की? मुझे ये दोनों जमातों के सरबराह बताएं कि 30 साल से आपको मौके मिले यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करें जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कभी आपके मुंह से इस्लाम का भी नाम निकला? नहीं निकलना था, क्योंकि आपको खौफ है कि वो आपको कोई इंतहा पसंद ना बना दे। ये कभी वो लोग जो कि अपने पैसे की बाहर रखे हुए पैसे उनकी फिक्र करते कभी नहीं कर सकते थे। तो मुझे सबसे पहले तो इसका है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी तारीख में पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने केस लड़ा, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, 55 से ज़्यादा मुसलमानों का, तकरीबन 1.5 अरब दुनिया में मुसलमान हैं। हम पाकिस्तानियों ने केस लड़ा और हमने मुसलमानों का केस जीता। दूसरी चीज कोरोना सारी दुनिया में आया, सबसे बड़ा, एक सदी में सबसे बड़ा दुनिया का बुरान था। मेरे पाकिस्तानियों, आज दुनिया मानती है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने लोगों को और अपनी माइशत को जिस तरह हमने कोरोना से बचाया, दुनिया अब हमारी मिसाल देती है। दुनिया में 3 मुल्कों में सबसे बेहतर हमारी पॉलिसीज थी। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान अपने पैर पे कैसे खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान तब अपने पैर पे खड़ा होगा जब हमारी आमदनी बढ़ेगी, हम अपने खर्चों को खुद अपनी आमदनी से पूरा कर सकेंगे, हमें कर्जे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस रास्ते पे 3.5 साल में आपका मुल्क निकल चुका है। किसी ने वो नहीं किया 3.5 साल में। और मैं आज अपने जितने मेरे मीडिया के लोग हैं, मैं आज अपने मीडिया के लोगों से भी पहले ये बताने से पहले बात करना चाहता हूँ कि देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है जमहूरियत में। मीडिया का काम होता है लोगों को शऊर पैदा करे। अमर बिल मारूफ सबसे ज्यादा जरूरत और जिम्मेदारी मीडिया की होती है कि अच्छाई के साथ खड़े हों और बुराई के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। और मैं आप पाकिस्तानी अवाम पे छोड़ दूंगा कि खुद जब आप ये मीडिया को देखेंगे तो ये वो डाकुओं के साथ खड़े हुए हैं जो
जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। क्या ये है कोई बाहर की कुव्वत अगर गिराना चाहे पाकिस्तान में तो कितना आसान है, 20 लोगों के जमीन खरीद ले, गवर्नमेंट गिर गई। तो ये मीडिया में आपसे सवाल पूछता हूं कि वो जो लोग इनके साथ खड़े हैं, इन चोरों के साथ, आप ये समझ जाएं कि कौम आपको देख रही है। ये जो वक्त आया है जिधर दो तरफ खड़ी हो गई है कौम, मीडिया का भी वो फैसला कर रही है कि कौन सा मीडिया बिकाऊ है और कौन सा अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ खड़ा है। तो मैं आज मीडिया को कहता हूं, नौजवानों, कभी कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़े। जब तक आप दुनिया को ज्यादा माल बेचेंगे नहीं तो डॉलर कैसे आएंगे। तो सबसे पहले चैलेंज मैं करता हूं, जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमारे जमाने में बढ़ी हैं, इसका कोई इससे पहले मिसाल नहीं। सारे हमने एक्सपोर्ट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तारीखी एक्सपोर्ट्स किए पाकिस्तान में। आपके पास मोबाइल फोन होगा, उसमें गूगल करके देख लें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, जो मैं कह रहा हूं वो सच निकलेगा। टैक्सेस होंगे तो आपके ऊपर पैसा खर्च करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया है, 6000 अरब रुपया। कभी से पहले किसी ने इतना टैक्स इकट्ठा नहीं किया। तो यानी कि दौलत में इजाफा हो रहा है। फिर बाहर से जो डॉलर्स हमें बेचते हैं हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, इस मुल्क की तारीख में कभी इतना ज्यादा पैसा डॉलर्स बाहर से पाकिस्तान में नहीं आए जो अब आए। रेमिटेंस रिकॉर्ड। फिर सुनते जाएं, ज़राई इस्लाहत हमने की। आज 5 बड़ी जो फसलें हैं पाकिस्तान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गंदम सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, चावल रिकॉर्ड, गन्ना रिकॉर्ड, मकई रिकॉर्ड, आलू रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा हमने फसलें किया। ये भी अपने मोबाइल पे चेक कर लें। फिर जो नौजवानों आपका मुस्तकबिल है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमने अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स 75% बढ़वाई है 2 सालों में। और इंशाल्लाह जो टेक्नोलॉजी जोन्स बनाई हैं, ये मुल्क सबसे आगे निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास नौजवान आबादी है। फिर कंस्ट्रक्शन, पाकिस्तान की तारीख में जो हमने कंस्ट्रक्शन में पैसा दिया है, जो उनकी मदद की है, जो सब्सिडी दी है, जो इंसेंटिव, वो कभी पहले नहीं था। उसकी वजह से 1500 अरब रुपए का कंस्ट्रक्शन के अंदर पैसा आया। उसकी वजह से 30 फैक्ट्रियां चलनी शुरू हुई। हमने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बैंकों के साथ मिलकर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वो लोग जो तनख्वाहदार थे, जो कभी अपना घर नहीं बना सकते थे, पहली दफा पाकिस्तान के बैंक अब पैसे दे रहे हैं आम लोगों को, बिल्डर को, किसान को, मजदूर को, तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि हुकूमत सब्सिडी दे रही है 30 अरब की। 50 अरब रुपए के अब तक कर्जे दे चुके हैं आम लोगों के लिए। फिर देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्लामाबाद के बाद नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इससे हमारा एक तो लाहौर बचेगा, दरिया रावी बचेगा, लाहौर में पानी ऊपर आएगा क्योंकि ब्राजेस बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, एक नया मॉडर्न शहर बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए। ये कभी किसी ने पहले नहीं किया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक लाहौर में हमने शुरू किया है। वॉल्टन एयरपोर्ट जो बिल्कुल जिसको कहते हैं डेड कैपिटल था, आज वहां एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रही है दुबई की तर्ज पे, जिससे नौकरियां बनेंगी और लाहौर मॉडर्न लाहौर बनने जा रहा है। नाला लई प्रोजेक्ट पिंडी को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्न सिटी बनाने के लिए अगले 2 हफ्ते में नाला लई प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा। उसके बाद नौजवानों ये सुनते जाएं, इंडस्ट्री, मुल्क की दौलत तब बढ़ती है जब इंडस्ट्री बढ़ती है। पहली दफा पाकिस्तान में
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है। अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नजर आया है कि हर मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसका मतलब टैक्स बढ़ेंगे, जिसका मतलब नौकरियां आएंगी, जिसका मतलब मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। तो ये इसके साथ साथ मैं जो आपको एक सबसे जबरदस्त आज खबर देना चाहता हूं, ये जरा सुने आप। खबर ये है कि 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था। रेकोडिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें पाकिस्तान ने जो हमारा इख्तिलाफ हुए, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और वो इंटरेस्ट लग गया। अगर हम आज में आने से पहले साइन करके आए उनके साथ मुआहदा, अगर मैं ये ना करता तो सुन लें जरा आप, 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। 2000 अरब। सोचे पख्तूनख्वा का जो सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है महमूद साहब? 200 अरब सारा आपका साल का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 2000 अरब का पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना था, हमारा दिवालिया निकल जाना था। 3 साल हमने उनसे बातचीत की और मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है, आपको अच्छी खबर दे रहा हूं कि आज हमने मुआहदा किया। इससे क्या होगा? पहले तो 2000 अरब रुपए की तलवार चली गई। दूसरा, वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ये खास तौर पे आज मैं अपने बलूचिस्तान को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इससे जो पैसा बलूचिस्तान में आएगा, मुझे खुशी ये है कि बलूचिस्तान पीछे रह गया और अब असल फायदा बलूचिस्तान को होगा। पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि हमें डॉलर्स आएंगे, और जो हमें हमेशा IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स कम हो जाते हैं, इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़े होने के लिए ये बहुत बड़ा कदम आज लिया गया है। उसके बाद इनकी करप्शन की वजह से एक रेंटल पावर का 200 अरब रुपए का हमारे ऊपर हर्जाना हो गया था। अदालत ने फैसला कर दिया था कि पाकिस्तान 200 अरब रुपया दे। मैंने तुर्की के सदर अर्दोगान से बात की। वो तुर्की की कंपनी थी। सदर अर्दोगान से बात की और हमने बैठ के 200 अरब रुपए का जो अदालत ने हमारे ऊपर फैसला कर दिया था, 200 अरब रुपए माफ करवाए, मुल्क को बचाए। फिर सुने मेरे नौजवानों, सुनते जाएं आप। लोग कहते हैं जी क्या कुछ नहीं इन्होंने। मैं तो भी थोड़ी सी आपको चीजें कर रहा हूं क्योंकि आप बड़ी देर के खड़े हुए हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए, एक IPPs के साथ और दूसरा कतर के साथ। 10 सालों में हमने अपने मुल्क का 700 अरब रुपया बचाया है। 70 अरब रुपया हर साल का। ये सोचे कि वो अब आपके ऊपर लगेगा बजाय कि वो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता। और मैं आज आपके सामने ये मुराद सईद बैठा है। मैं इसको आज आप सबके सामने खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो सहाफ़ी हमारे ज़बरदस्त हैं पाकिस्तान में, ज़रा ये गौर से मेरी आप बात सुने। फ़र्क क्या होता है कि जब एक हुकूमत, एक ईमानदार हुकूमत आती है और जो करप्ट हुकूमत होती है, फ़र्क क्या उसमें होता है? आप और मैं अपने सहाफ़ियों को भी कहूँगा कि NHA की वेबसाइट पे चले जाए। आपको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा कि जो 2013 में NHA ने सड़कों के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दिए थे,
जो 2021 में हमारी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अब सोच लें कि 2013 और 2021 में कितनी महंगाई हुई है, तो हमारा तो बहुत महंगे होने चाहिए थे। आपको हैरत होगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में साइन हुए, कितना फर्क था। यानी 1 किलोमीटर के ऊपर पता चला है कि 2021 में 24 करोड़ रुपया फी किलोमीटर कम हुआ है 21 में। और इसका जरा आप सोच लेंगे। देखें नौजवानों, मैंने 25 साल पहले करप्शन के खिलाफ जंग शुरू की थी। वो क्यों की थी, अब ये समझ लें। सिर्फ NHA के अंदर इन्होंने, हमने कैलकुलेट किया है, और कोई भी चेक करना चाहता तो रेट्स लगी हुई हैं NHA की वेबसाइट पे, चेक कर ले। इन्होंने सिर्फ 2013 से लेकर 2018 तक सिर्फ सड़कों के ऊपर 1000 अरब रुपया चोरी किया है। 1000 अरब रुपया जो इन्होंने 2013 में सड़कों के रेट दिए थे, वो 2021 में महंगाई के बावजूद हमने कम रेट्स दिए हैं। उसमें अगर फर्क निकालें 1000 अरब रुपए का फर्क है। ये होता है जब एक ईमानदार हुकूमत आती है, अवाम के पैसे बचाती है, अवाम के लिए काम करती है। और उसकी वजह से जितनी इन्होंने 3.5 साल में सड़कें बनाई थी, उससे दुगनी सड़कें हमने बनाई हैं, क्योंकि हमने सस्ती सड़कें बनाई हैं। पैसा हमारे पास बच गया, अवाम का पैसा था, अवाम पे लगा है। और फिर अब बिजली, एक मिनट जरा ये गौर से सुने। सारी दुनिया में तेल की कीमत ऊपर चली गई, पेट्रोल और मैं नहीं कह रहा, पेट्रोल और अब सारी दुनिया में इनकी कीमत ऊपर गई। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने बजाय 20 रुपए कीमत बढ़ाने के 10 रुपए कीमत कम की। क्यों की? क्योंकि जो हमने ज्यादा टैक्स से पैसा इकट्ठा किया, हमने उससे इस्तेमाल किया अपने अवाम को बोझ कम करने के लिए। आज आप हैरान होंगे, दुबई में जिधर उनकी जमीन से तेल निकलता है, आज पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो दुबई से सस्ता है। हमारा आज जो पेट्रोल है हिंदुस्तान में 70 रुपए ज्यादा महंगा है लीटर। बर्तानिया में 150 रुपए ज्यादा महंगा है। आज पाकिस्तान में 150 रुपए का लीटर है, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी कर रही है। हमने टैक्स से पैसा इकट्ठा करके 5 रुपए यूनिट बिजली आपकी कम की है, और 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। अच्छा अब आ जाए, मेरा चैलेंज है, मैं खत्म करने लगा हूं। अब मैं जरा सुने नौजवानों, थोड़ा मुझे पता आप 11 बजे के बैठे हुए हैं, सुने जरा। मेरा कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को मदीना के रियासत के उसूलों पे खड़ा करूं। फलाही रियासत 25 साल पहले मैंने जब पार्टी शुरू की थी, मैंने कहा था कि इस्लामी फलाही रियासत जो कि मदीना के तर्ज पे थी। आज मेरा दावा है कि इस मुल्क की तारीख में किसी ने अवाम के लिए वो काम नहीं किए जो हमारी हुकूमत ने किए। सबसे पहला हेल्थ कार्ड। हमारे जो ये हुक्मरान थे, ये जब मुंह उठाए तो चले जाते थे बाहर, चेकअप करवाने के लिए तो बाहर, इलाज बाहर, सारा टब्बर बाहर। हमने आज वो काम किया है
जो इन लोगों को कभी पता ही नहीं चल सकता, तो इन्हें तो पता ही नहीं कि पाकिस्तान में अस्पतालों का क्या हाल है, पहली दफा। और ये दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में हो। हर खानदान को, जो सूबे हमारे साथ हैं, हर खानदान को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन सिर्फ 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, किसी भी नौजवानों किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। कभी हमारे मजदूरों ने, किसानों ने, कभी गरीब खानदान ने सोचा था कि महंगे से प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज होगा? आज हो रहा है। आज प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं हमारे गरीब लोग, क्योंकि पहली दफा इस मुल्क की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस आई है। और ये आप देखते रहे, सबसे ज्यादा जरूरी होती है सेहत। और मैंने अपने लोगों की, जब से मैंने सियासत शुरू की थी, मैं ये चाहता था कि एक दिन सबसे पहले मैं अपने मुल्क के लोगों की सेहत, कि मुश्किल वक्त में गरीब खानदान है, घर में बीमारी होगी, बच्चा बीमार है, माँ बाप बीमार हैं, पैसे नहीं हैं, अब किसी को फिक्र नहीं होगी, क्योंकि आपके घर में 10 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, कहीं भी जाके अपना इलाज करवा लें। ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी। फिर पनाहगाह, अब सुने पनाहगाह, लोग बेचारे मजदूर यहाँ से जाते थे, बाहर से देहातों से जाते थे दिहाड़ी करने शहरों में, तो सड़कों के ऊपर सोते थे रात को। सर्दियां हैं, ठंड के अंदर बेचारे सड़कों पर लेटे होते थे कि जी वो किराया अगर देंगे तो पैसे नहीं बचेंगे घर में अपनी बीवी बच्चों को भेजने के लिए मजदूरी के। कभी किसी ने नहीं सोचा कि इनके लिए कोई पनाहगाह बनाए, जाके रात मुफ्त ठहर सके, नहा धो सके, खाना मिले, ताकि जो भी पैसा कमाए वो अपने बीवी बच्चों को भेजे। इंशाअल्लाह पनाहगाह का मैं एक पूरा नेटवर्क बना रहा हूं सारे पाकिस्तान में। जिधर भी मजदूर जाते हैं, उन सारे मजदूरों के लिए हम ठहरने के लिए पनाहगाह शुरू हो गई हैं, बनाते जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह हर जगह, ताकि मेहनतकश, सबसे ज्यादा नौजवानों, सबसे ज्यादा अल्लाह प्यार करता है मेहनतकश से, जो सारा दिन मेहनत करता है और कमा के अपने बच्चों का पेट पालता है। इनकी सबसे पहले मैंने मदद करनी है पनाहगाह सारे पाकिस्तान में बना के, फिर काम